আমরা 6 স্ট্যান্ডা থেকে পড়বো, তাই তো? তাহলে the rejected lover is now riding with his beloved and he thinks that he is not failure totally. He thinks that failure is the common lot, common characteristic of humanity. So if you fail, what's the problem? This is the common characteristic. My father failed, my grandfather failed, my mother failed, my elder brother failed. In many plans, man plans but cannot execute it fully. You had some plan in your mind. Suppose to secure 60% marks in honors. It is not certain that you will do so. You will be able to do so. So your plan is there in your head. When your hand will execute this plan, don't think that the execution will be in accordance with your plan. So failure is inevitable in human life, and you must tolerate failure philosophically. Not only this, the lover has a philosophy of life. He thinks that failure is actually the preparation for success. Failure is the pillar of success. Failures are the pillars of success. Failure in this world is actually the preparation for the success in the other world, according to Robert Browning. So while reading the text, we should analyze the mind of Robert Browning. What type of man he was. Robert Browning is describing the mood of the rejected lover. The lover has been rejected, but he is not dejected. He has been rejected, but not dejected, not frustrated. He accepts the rejection without any objection. No objection against the rejection, because he thinks that it was written in his personal book of fate. In the book of his personal fate, তার নিজস্ব ভাগ্যের বইতে বিধির বিধান, what is allotted cannot be blotted, what is written cannot be deleted, what is done cannot be undone. Therefore, what is inevitable must be accepted. What cannot be cured must be endured. যা প্রতিকার নেই তা সহ্য করতে হবে। সুতরাং এর কোনো প্রতিকার নেই। So the rejected lover very frankly accepts the rejection, because he thinks that in this rejection the lady is not responsible, his fate is responsible. The lady is not to be blamed. Clear? এ অবধি কারো কোনো লাইনে প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারো চট করে। এনি প্রবলেম? নাজমুল, কোনো প্রবলেম আছে? ইকবাল? ক্লিয়ার? Now the rejected lover is comparing his fate with the fate of others. The rejected lover now starts drawing examples from other portions of humanity, how far successful they have got. He draws the example of a musician and compares his lot with his lot. He draws the example of a poet and compares himself with the poet. He draws the example of a sculptor. He draws the example of a soldier and a politician, and examines their success and failure, and comes to the conclusion all of them have faced failure. So the rejected lover has also faced failure. So what is the difference between them? So success is common and failure is also common. Somebody gets success maximum, some minimum, and some up to the point
some moderate type of success, and somebody gets totally failure. So this is the conditions of human life. You may get success, you may get failed. So he now starts comparing himself with other people of the world. What hand and brain went ever paired? Rejected lover বলছেন, একটা উদাহরণ দিতে পারবে বাপু? একটা উদাহরণ যেখানে যে উদাহরণ দেখা যাবে মানুষের হাত আর ব্রেন একই সাথে চলেছে। এখানে হাত মানে অ্যাকশন আর ব্রেন মানে কন্টেম্পলেশন, মানে ব্রেন মানে ডিসিশন আর হাত মানে অ্যাকশন। ক্লিয়ার? অ্যাকশন এন্ড ডিসিশন একই রকম হয়েছে, ডিসিশন অনুযায়ী অ্যাকশন হয়েছে, এমন কোনো উদাহরণ পৃথিবীতে রয়েছে? Has it been the case where the thought and act go side by side, decision action go side by side, plan and its execution go side by side? যখন কেউ কোনো প্ল্যান করে সেই প্ল্যানটা বাস্তবায়ন যখন হয় তখন দেখা যায় যা প্ল্যান ছিল তার থেকে অনেক কম পেয়ে গেছে। তো বলছে কটা উদাহরণ আছে দেখাও। এখানে তোমাকে প্রশ্ন আসবে, হোয়াট ইজ হ্যান্ড এন্ড হোয়াট ইজ ব্রেন? তো hand, brain means the conception, brain means the decision, contemplation, and the hand means action. হাত দিয়ে প্ল্যানটাকে কাজে লাগায়, আর ব্রেন দিয়ে ছক কষে প্ল্যান তৈরি করে, আর হাত সেটাকে প্ল্যানটাকে কাজে লাগায়। তো বলছে অ্যাকশন অ্যান্ড ডিসিশন, ডিসিশন অনুযায়ী অ্যাকশন হয়েছে, দ্য অ্যাকশন হ্যাজ বিন ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ডিসিশন। এমন কটা উদাহরণ, হাউ মেনি এক্সাম্পলস ক্যান ইউ গিভ? দিতে পারবে? দিতে পারবেন। সবাই বলবে আমি এত চেয়েছিলাম কিন্তু ম্যাক্সিমাম 80% পেয়েছি, 100% সফলতা কজন পায়? সবার সফলতার অভাব আছে, এমনকি বিল গেটসেরও। বিল গেটসের কোটি 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 টাকা 3 মাস 13 দিন গুনতে হবে, কোটি কোটি করে যা টাকা আছে কন্টিনিউ। এতগুলি টাকা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারও একটা অভাব রয়েছে, মুশতাক হোসেনেরও অভাব রয়েছে। টাকা শিল্পপতি যে এতে 70% পাবে, তারও একটা অভাব বোধ হবে, যার একটু হলে ভালো হবে। অর্থাৎ প্ল্যান অ্যান্ড এক্সিকিউশন এর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা অত্যন্ত মুশকিল, এমন এক্সাম্পল নেই। ক্লিয়ার? নেক্সট, হোয়াট হার্ট আলাই কনসিভড অ্যান্ড ডেয়ারড? এমন কোন লোক আছে যে তার হৃদয়ে একরকম ভাবনা ভেবেছে আর সেই ভাবনা অনুযায়ী কাজ করার সাহস করতে দেখাতে পেরেছে? কে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে কালকে তুমি ভাবলে কালকে আমি মাস্টার আমাকে এইরকম বলেছে, মাস্টার মুখের সামনে আমি বলে দেবো কথা, সকালবেলায় গিয়ে আর পারবে। রাতের বেলায় ভাবলে আমাকে সামাজিক কাজ করতে হবে, এই ভালো কাজগুলি করতে হবে, বন্ধুদের সাথে আমার খারাপ এইসব আচরণগুলো হয়ে গেছে, কালকে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। সকালবেলায় উঠে আর ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ সাহস পাচ্ছে না। কিংবা কারো বিরুদ্ধে তীব্র কথা বলবে, কেউ অন্যায় করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাকে মুখ খুলতে হবে, অনেক ভাবনা, কনসেপশন। But how many people dare do that? How many people? তার কনসেপশন অনুযায়ী বাস্তব করতে কজন পারে? অর্থাৎ হার্ট এবং কনসেপশন এবং তার ট্রান্সলেশন, কনসেপশন এবং ট্রান্সলেশন সমমাপের হয় না। ট্রান্সলেশন ইন্টু রিয়ালিটি, আইডিয়াটাকে বাস্তবে ট্রান্সলেশন করতে, ট্রান্সলেট করার জন্য যে কর্মঠ ভাব থাকা দরকার, সেই কর্মঠ ভাব ওরা দেখাতে পারি না। তাহলে দুটো উদাহরণ দেখলে, প্ল্যান এক হয় আর তার এক্সিকিউশন একরকম হয়। তার মানে ওখানে ব্যর্থতা থাকছে। তোমার হার্টের কনসেপশন এক, তোমার আইডিয়ালস এক, আদর্শ এক, কিন্তু সেই আদর্শ অনুযায়ী তুমি কাজ করতে পারছো না। অর্থাৎ তোমার আদর্শ এবং তোমার আচার আর বিচার একরকম হচ্ছে না, আচার এক, বিচার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট, হোয়াট অ্যাক্ট প্রুভড অল ইটস থট হ্যাড বিন? কোন একটা কাজ দেখাও, কারো দেখাও, প্রমাণ করো যে এই কাজটা ঠিক যেমন ভেবেছিলাম তেমন। এবার প্ল্যান দেখাতে বলছে না, বলছে কাজ দেখাও, এবং এই কাজের পিছনে যে প্ল্যান ছিল সেই প্ল্যানটা দেখাও। তাই বলছে প্রমাণ করো, হোয়াট অ্যাক্ট প্রুভড অল ইটস থট হ্যাড বিন। এই কাজটার পিছনে যে থট ছিল সেই থট অনুযায়ী কাজ হয়েছে, প্রমাণ দেখাও। অর্থাৎ শেক্সপিয়ার একটা কথা আছে না, বি ইন অ্যাক্ট হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন ইন থট। কাজেও তাই হও যেটা তোমার মনে আছে। মন এবং কাজ এক হওয়া দরকার।
কিন্তু কজন লোক তার মনের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পেরেছে? এমন একটা কাজ দেখাও যে কাজটা প্রমাণ করে যে হ্যাঁ এই কাজটাকে এমনই ভাবা হয়েছিল। কটা? থাকলেও এক্সাম্পলের সংখ্যা হবে রেয়ার, থাকলেও সংখ্যাটা হবে রেয়ার। আর রেয়ার দিয়ে তুমি সিদ্ধান্তে আসতে পারবে না। ব্যতিক্রমী ঘটনা দিয়ে তুমি সাধারণ সূত্র তৈরি করতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ? যে বড় লোক মানেই অসৎ হয়, এটা ব্যতিক্রমী ঘটনা, এটাতে তুমি সাধারণ সূত্র আনতে পারবে না। সমস্ত বড় লোক অসৎ তা বলতে পারবে না, তাহলে তোমার লজিক্যাল একটা খালাসি ঘটে যাবে। তাই বলছে যে এমন একটা কাজ দেখাও যে কাজটা তার এই কাজটার ব্যাপারে যেমন থট ছিল, যে ভাবনা ছিল, সেই ভাবনার সাথে এক। হোয়াট উইল বাট ফেল্ট দ্য ফ্লেশলি স্ক্রিন। এমন একটি লোকের উদাহরণ দেখাও যে তার কাজগুলি বাস্তব করতে গিয়ে পার্থিব সীমাবদ্ধতার শিকার হয় নাই। ফ্লেশলি স্ক্রিন কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিজিক্যাল লিমিটেশন বলতে পারো, শুধু ফিজিক্যাল না, এটা আর্থলি লিমিটেশন, হিউম্যান লিমিটেশন, শুধু ফিজিক্যাল না। যেমন ধরো তুমি আনবডির জয় কথাটা মনে পড়ছে কোথায়? আনবডির জয়, আনবডির জয় স্কেলার চার্জ। আনবডির জয় মানে অপার্থিব আনন্দ, আর বডির জয় মানে পার্থিব আনন্দ। পার্থিব আনন্দের সাথেই কিন্তু আনবডির আনন্দের ওখানে ফারাক করেছেন উনি। যা মানুষ করে সেগুলো পার্থিব, আর যা নাইটিঙ্গেল করে সেটা অপার্থিব। নাইটিঙ্গেলের গান শুনে তো কিট অজ্ঞান হয়ে গেছিল। কারণ কি? নাইটিঙ্গেল ন্যাচারাল আর কিডস হচ্ছে হিউম্যান। হিউম্যান মানে তার লিমিটেশন আছে, হিউম্যান মানে লিমিটেশন আছে। হোয়াট ইজ হিউম্যান ইজ হিউম্যান ইজ ইমপারমানেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ইজ পারমানেন্ট। ওয়াইল্ড সানসেট কুলিতে দেখো, 18 বছর আগে কবি দেখেছিলেন হাঁসগুলি চড়ছে, খেলা করছে, লাভনি কি করছে, আজও তাই দেখছে, এবং তা দেখে তার হার্ট ফেল করার উপক্রম, কারণ তার সহ্য হচ্ছে না। হিউম্যান লিমিটেশনের কথা তার মনে হয়েছে। হিউম্যান লিমিটেশন, হিউম্যান ব্যারিয়ার, হিউম্যান বর্ডার, অনেকগুলি সমস্যা রয়েছে। কারণ একটি লোক হয়তো ভাবলো আমি এই বাড়িটাকে 100 বছর টিকিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু 100 বছর বাঁচবেই না। তাহলে ওটা কিসের লিমিটেশন হলো? পার্থিব লিমিটেশন, ইমর্টালিটি লিমিটেশন। এই জন্য ফ্লেশলি স্ক্রিন মানে হচ্ছে মানুষের যে ব্যারিয়ারগুলি রয়েছে, সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কেউ হয়তো চাইলো আমি 24 ঘন্টা পড়তে চাই, কিন্তু ঘুম তার পাবে, লিমিটেশন। লিমিটেশন ছাত্রের ক্ষেত্রে লিমিটেশন। কেউ হয়তো চাইলো যে আমি 1 টাকা থেকে 100 টাকা লাভ করতে চাই, সেখানে তার সমস্যা, সে করতে পারবে না, লিমিটেশন। কেউ চাইলে আমি সারাদিন মদ খেতে চাই, পারবে না, কারণ তার একটা ফিজিক্যাল স্ট্রেংথের ব্যাপার আছে। তাহলে ফিজিক্যাল যেমন রয়েছে, তেমনি হিউম্যান বিইং হিসেবে তার যে লিমিটেশনস থাকে, সেই লিমিটেশন শিকার প্রত্যেকে। তাই বলছে যে এমন কোনো মানুষের উদাহরণ দেখাতে পারবে যার মধ্যে লিমিটেশন নেই, ফ্লেশলি স্ক্রিন নেই। ফ্লেশলি স্ক্রিন মানে ফ্লেশলি মানে বডিলি, ফ্লেশ মানে বডি, আবার বডিলি মানে হচ্ছে আর্থলি মানে পার্থিব, স্ক্রিন মানে হচ্ছে বাধা। তাহলে এই বাধাটা, এই প্রশ্নটা আসে প্রায়, ফ্লেশলি স্ক্রিনটা কি? মানুষ হিসেবে সামনে যে ব্যারিয়ার বা লিমিটেশনসগুলো রয়েছে সেগুলো মানুষকে ফেস করতে হয়, তারপরে সে ফেলিয়ারের শিকার হয়। মানুষ যদি ইমর্টাল হতো তাহলে ফেলিয়ারের প্রশ্ন ছিল না। ইমর্টাল যারা, তাদের সাথে ফেলিয়ারের কোনো সম্পর্ক নেই। ফেলিয়ার হচ্ছে মর্টালিটির, অর্থাৎ হিউম্যান বিইংসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তার চরিত্র। তাই বলছে এমন একটি কাজ দেখাও যেখানে ফ্লেশলি স্ক্রিন কাজ করেনি। এমন একটি লোক দেখাও যে ফ্লেশলি স্ক্রিন দ্বারা রিটার্ডেড হয় না তার প্ল্যান বাস্তবায়ন করতে গিয়ে। উই রাইড অ্যান্ড আই সি হার বুজম হিপ। তাও তো আমি তো কমপক্ষে দেখো না কেমন মজা লুটছি, কেমন আমি রাইড করছি, এবং তার শরীরের উত্তাপ আমি এনজয় করছি। আই এম এনজয়িং হার প্রক্সিমিটি, হার ইন্টিমেসি, হার ফিজিক্যাল জাক্সটাপোজিশন, ফিজিক্যাল কানেকশন, তার সান্নিধ্য, তার পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে এক জায়গায় রাইড করা, এই আনন্দটা তো আমি কমপক্ষে এনজয় করছি। তাহলে যেখানে ফেলিয়ার হচ্ছে কমন ক্যারেক্টারিস্টিক, তা আমারও ফেলিয়ার হয়েছে, তা আমি আবার হিউম্যানিটির বাইরে নই। আমি কী করে হিউম্যানিটির বাইরে? কিন্তু আমারও ফ্লেশলি স্ক্রিন আছে, পার্থিব বাধা রয়েছে, তাই সেই কারণে আমি সবুজটা পাইনি, কিন্তু তবুও তো কিছুটা পেয়েছি। অনেকে এটুকু পাই না, অনেকের থেকে বেশি পাই, এটাও ঠিক, আবার অনেকে এটুকু পাই না, এটাও ঠিক। আমি যেটুকু পেয়েছি এটাও আমার কাছে যথেষ্ট।
যারা কিছুই পায় না তাদের নিরিখে ফেলিওরটাকে উনি ফিলোজোফাইজ করেছে, ফিলোজফিক্যাল ভঙ্গিতে ফেলিওরটাকে তুলে ধরেছে। তারপর বলেছে দেয়ার ইজ মেনি আ ক্রাউন ফর হু ক্যান রিড। হ্যাঁ, আমি জানি এই পৃথিবীতে অনেকেই অনেক কিছু পেয়েছে এবং যারা পারে তাদের জন্য অনেক সম্পদ এখানে রয়েছে। ক্রাউন, ক্রাউন মানে অনেক সফলতা, অনেক সফলতা আছে। হু ক্যান রিড, যারা সেখানে পৌঁছতে পারে তারা ভাগ্যবান। যারা পূর্ণ সফলতা পায় এটা লটেড ফর দেম, এটা তাদের জন্য লটেড ছিল। তাহলে কোনো দিকেই যুক্তির অভাব নেই। মানে যদি বলে এই তো পূর্ণ সফলতা বলে, হ্যাঁ ওটা ভাগ্যে ছিল, পেয়েছে, হয়ে গেল। আর যদি বলো যে তুমি তো একবারে ফেলিওর, এটা আমার ভাগ্যে ছিল। আবার পার্থিব দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলছে ফেলিওর তো সবার জীবনে আসে, আমার দুঃখ করার কি আছে। দেয়ার ইজ মেনি আ ক্রাউন ফর হু ক্যান রিড 10 লাইন। এবার এক্সাম্পল টানছি উনি একটা একটা 10 লাইনস আ স্টেটসম্যান লাইফ ইন ইচ। হে পলিটিশিয়ান, হে রাজনীতিবিদ, দেশের জন্য দশের জন্য তো নিজের প্রাণটা দিলে। ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ হিউম্যানিটি, ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য পিপল অফ দ্য কান্ট্রি, ফর দ্য ওয়েলবিং অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার, ফর দ্য গুড, ফর দ্য সেক অফ well-being of your country people, you have offered your life, you have sacrificed your life. What you have got? পেয়েছো কি? কিছুই পাওনি। ইতিহাসের পাতায় 10টা লাইন মাত্র, সে 10টা লাইনে তোমার নাম লেখা আছে, ইতিহাসের গর্তে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার। তুমি বীরের মতো মানুষের ভালো করেছিলে আর তুমি এখন ইতিহাসের পাতায় চুপি মেরে বসে আছো। এই তো তোমার প্রাপ্তি। তোমার প্রাপ্তি থেকে আমার অনেক ভালো, আমি তো এনজয় করছি। আর তুমি ইতিহাসের মুখ লুকিয়েছ। 10টা লাইন মানুষ তোমাকে স্মরণে রাখতে চায়। যখন তুমি এই কাজগুলি করেছিলে কন্টেম্পোরারি পিপল, ওটা ছিল একটা কন্টেম্পোরারি গ্রেট ইস্যু ছিল, তুমি মারা গেছে। কজন মানুষ আর ভগৎ সিং, কজন মানুষ আর এই কি বলে ক্ষুদিরাম বসুকার, কজন মানুষ মনে রাখছে। যখন তারা করেছিল তখন দেশের জন্য দশের জন্য করেছিল। এ কিন্তু ওদেরকে করছে না। তোমরা ভেতরে চলে এসো, জায়গা রয়েছে, একটু সাইড করে বসলেই হয়ে যাবে। এই ফ্যানের তলাতেই বসতে হবে, এই তো ফাঁকা জায়গাগুলো, চলে এসো। এখনো কিন্তু 40 মিনিট বসে রাখতে হবে। বেশ বেশ, সত্যি বাইরেটা ভালোই হয়, কি আর করা যায়, মুশকিল। আমি এবার দেখো দ্রুত বলছে যে উই রাইড অ্যান্ড আই সি হার বুজম হিপ, দেয়ার ইজ মেনি আ ক্রাউন ফর হু ক্যান রিড দ্য ল্যাটিন লাইন স্টেটসম্যান। জানালা খুলে কোনো লাভ নেই, ওখানে যাওয়ার দেয়াল। স্টেটসম্যান লাইফ ইন ইচ, দ্য ফ্ল্যাগ স্টাক অন এ হিপ অফ পোমস, এ সোলজার স্ট্রিং। হে সৈনিক, তুমি বীর দর্পে বিরোধী পক্ষের শিবিরে গিয়ে তাদের বাড়ি ধ্বংস করেছো, শিবির ধ্বংস করেছে, কেন তোমার দেশে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বসিয়ে দিয়েছো। পেয়েছো কি? What is you're getting? You have, what is your acquisition? Your acquisition is that your name has been written in the page of history book. No people remember you. Your name, you have been pushed in a secret page of history book. What happens? What is the reward? হে সৈনিক, হে রাজনীতিবিদ, তোমার পুরস্কার কি পেয়েছো? What is your reward for your sacrifice of life? জীবনের উৎসর্গ করার জন্য তুমি কি পেলে, ফল কি পেয়েছো? The scratch his name on the abyss stones. হ্যাঁ হে সৈনিক, তোমার এই মহান মৃত্যুকে স্মরণ রাখার জন্য তারা একটা বিখ্যাত কবরস্থানে তোমাকে কবরস্থ করে, কবর দেয়। সেই জায়গাটা হচ্ছে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে, বিখ্যাত একটা কবরস্থান, বড় বড় লোকেদের। সেখানে তোমাকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এটা তোমার প্রাপ্তি। মাই রাইডিং ইজ বেটার। সুতরাং তোমাদের নিরিখে আমার এই রাইডিংটা বেটার, বেস্ট বলছি না, বেটার। তোমাদের নিরিখে ইতিহাসের 10টা লাইন আর তোমাদের কবরস্থানে, ভালো একটা কবরস্থানে রেখে কবরের উপরে একটা এপিট্যাফ লিখে দেওয়া। এপিট্যাফ মানে তার সম্পর্কে 2টো লাইন কবরে, যে কবরে যেটাকে কি বলা হয়, ওটাকে স্তম্ভ, তাই তো? সেই স্মৃতিস্তম্ভে তোমার নামে 2টো লাইন লিখে দিল, আর কিছু নয়।
এটা তোমার রিওয়ার্ড। আর আমি দেখো, আমিও চেষ্টা করেছিলাম, আমি আমার জীবনে অনেকটা অংশ ইনভেস্ট করেছিলাম এই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য, কিন্তু পেলাম কি শেষকালে একটা লাস্ট রাইটিং, লাস্ট চান্স। ওটা আমার কাছে যথেষ্ট। ফেলিয়ার হয়েছে, কিন্তু একটু তো পেয়েছি কমপক্ষে। এটাকে আমি মনে করি ফিলোসফিক্যালি আমি অনেক পেয়েছি। কেমন? বাপরে কি গরম গো। অ্যান্ড তারপরে দেখো, হোয়াট ডাজ ইট অল মিন পোয়েট? হে কবি, অনেক আঁকিয়েছো ছবি, ভাবনার ছবি আঁকিয়েছো তুমি। ওয়েল, ভালো, এঁকেছো ভালো। ইউর ব্রেনস বিট ইনটু রিদম। তোমার মাথায় যত চিন্তা আসে সমস্ত চিন্তাগুলিকে তুমি ছন্দের আকারে রিদমিক্যালি প্রকাশ করতে পারো। ওয়েল অ্যান্ড গুড, ভালো, খুব ভালো। ইউ টেল হোয়াট উই ফেল্ট অনলি। তুমি সেই কথাগুলো বলো যেগুলো আমরা ভাবতে পারি। অর্থাৎ আমাদের ভাবনা তোমার ভাবনার এক মিল আছে, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে তোমার ভাষা আছে, আমার ভাষা নেই। আমাদের ভাষা নেই আর তোমার ভাষাও আছে, ভাবও আছে, আর আমাদের শুধু ভাব আছে। তাহলে আমাদের ভাবগুলিকে তুমি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করো, এটা তোমার মহৎ গুণ। বেশ, মেনে নিলাম তোমার এই গুণটিকে। ইউ এক্সপ্রেসড ইউ হোল থিংস বিউটিফুল দ্য বেস্ট। এবং তুমি তোমার জীবনে যেগুলোকে আদর্শ বলে মনে করেছো, সেই আদর্শের কথা প্রকাশ করেছো তোমার কবিতায়, যে আদর্শকে মানুষের জন্য সব থেকে ভালো বলে মনে করেছো। বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল আইডিয়াল যেটাকে তুমি মনে করেছো, সেই আইডিয়ালসগুলোকে সুন্দর নিখুঁত ভাষায়, নিখুঁত কম্পোজিশনের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার কবিতায় প্রকাশ করেছো। এই জন্য তোমাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হয়। ইউ আর এ গ্রেট ম্যান। ইউ হ্যাভ গিভেন এক্সপ্রেশন টু ইউর আইডিয়াস থ্রু গুড ল্যাঙ্গুয়েজ, রিদমিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ। রিদমিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে তুমি তোমার মনের সমস্ত ভাবনাগুলি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছ। অ্যান্ড প্লেস দেম ইন রাইম, সো সাইড বাই সাইড। তুমি সেই চিন্তাগুলোকে অ্যারেঞ্জ করে, সিমেট্রিক্যালি অ্যারেঞ্জ করে সেগুলোকে সুন্দর ভাষায় কবিতায় প্রকাশ করেছ। ইট ইজ সামথিং, নেই ইট ইজ মা। এটা তোমার মহৎ গুণ। আমি এটাকে খাটো করছি না, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার মহৎ একটা গুণ, মাছ। বাট দেন, কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, কবি এত কিছু করলে কি করলে? তোমার ভাবনাগুলি ভাষায় প্রকাশ করেছো। ওই ভাবনা কিন্তু আমাদেরও আছে, আমরা সেটা প্রকাশ করতে পারি না। এবং তুমি মানুষের জীবনের জন্য যে আইডিয়ালটা সব থেকে ভালো, সেই আইডিয়ালটাকে প্রকাশ করেছো, সুন্দর ভাষায় সাজিয়ে তুলেছো তোমার কবিতায়। তার জন্য তোমাকে কৃতিত্ব দিচ্ছি। এটা তোমার জাতা কাজ নয়, এটা মহৎ কাজ। কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন থাকে বন্ধু, হ্যাভ ইউ ইয়োরসেলফ হোয়াট ইজ বেস্ট ফর মেন? তুমি ঠিক করে বুকে হাত দিয়ে বলো তো, একেবারে যা চেয়েছিলে তাই পেয়েছিলে কি? তুমি যেমন প্রকাশ করতে চেয়েছিলে তেমন প্রকাশ করতে পেরেছো কি? যে আইডিয়ালটাকে যে ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছিলে তুমি সেই ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছো কি? হ্যাভ ইউ বিন এবল টু গিভ এক্সপ্রেশন 100% টু দ্য আইডিয়া দ্যাট ইউ কনসিভড ইন ইউর মাইন্ড? রবীন্দ্রনাথেরও ভাষার অভাব ছিল, সেটা রবীন্দ্রনাথ বোঝেন, আমরা বুঝি। ফ্লেশলেস স্ক্রিন মানে পার্থিব একটা ভাষা, লিমিটেশন, ল্যাঙ্গুয়েজের লিমিটেশন। সব থেকে বড় কবিও তার ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষাগত লিমিটেশনের শিকার। তিনি মনে করেন আরো ভালো করতে পারতেন। উনি মনে করেন আমাদের কাছে সীমাবদ্ধতা আমরা মানতে পারবো না, কিন্তু উনার কাছে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যখন গীতাঞ্জলি লিখলেন, উনি বাংলায় যখন লিখেছিলেন, তার জন্য উনি বুঝতে পেরেছিলেন কিছু কিছু ফল্ট আছে। তারপরে তিনি যখন ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করলেন, ওইটা কিন্তু নিখুঁত, বাংলা থেকে ইংরেজিটা নিখুঁত। কারণ বাংলায় যে ফল্টটা ছিল ওই ফল্টটা করেন না ওখানে। সেকেন্ড থটটা, এটা সেকেন্ড থট রিভাইজ করা, তার জন্য ওখানে সেই সমস্যাগুলো নেই। তার জন্য উনি পুরস্কার স্বীকৃতিও পেলেন। তাহলে নিজেই নিজের ফল কিন্তু ধরেছেন। তার মানে বোঝা যাচ্ছে প্রত্যেকটা লোকের একটা লিঙ্গুইস্টিক ব্যারিয়ার আছে, লিঙ্গুইস্টিক একটা লিমিটেশন আছে। তাই বলছে বন্ধু, তুমি তো সব চেয়েছিলে, কিন্তু তুমি ঠিক করে বলো যে তুমি যতটুকু চেয়েছিলে প্রকাশ করতে, সেই প্রকাশটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছো? তোমাকে যদি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে দেওয়া হয়, এই জন্য তোর ভাবগুলো আছে কিন্তু ভাষাটা ঠিক মতো খুঁজে পাচ্ছে না, একটা লিঙ্গুইস্টিক ব্যারিয়ার আছে, ভাবটা ঠিক মতো প্রকাশ করতে পারলে না। লিখে এসে মনে হলো আরেকটু ভালো করতে পারতাম। তারপরে বলছে আর ইউ, তারপর আরো ফল্ট হচ্ছে পোয়েট, এত তো করলে তো তুমি বলো তো, আর ই পোর সিক ওল্ড এরিওটায়, এই কবি তুমি না গরিব, দারিদ্রতার শিকার, এত কবিতা লিখে কি পেলে? দারিদ্রতা। শীত, বডিটা তো একবারে কঙ্কালের মতো, মানে পার্থিব লিমিটেশন। এই কথা তো কিটসও বলেছে, অল্প বয়সে মারা যাবে, হিউম্যান লাইফের ইউথ বিউটি সব ক্ষণস্থায়ী, তারপর স্কেলেটনের মতো হয়ে যাবে বডিটা, স্কেলেটন বডি।
তোমার বডি স্কেলেটন, ওল্ড এজ অফ টাইম, আর বয়স হওয়ার আগেই তুমি বুড়িয়ে গেছো, প্রিম্যাচিওর ওল্ড এজে পৌঁছে গেছো। এটা সাহিত্যিকদের এটা আরো বেশি ঘটে। যারা বেশি চিন্তা করে সাহিত্যিক বা দার্শনিক, তারা দেখবে বেশি দরিদ্রতার মধ্যে দিয়ে যায়। ওই কবিতার পিছনে ছুটতে গিয়ে অনেক কমার্শিয়াল লেখক আছে, তার জন্য নয়, কিন্তু অনেক শিল্পী দেখবে খেতে পর্যন্ত পায় না, কাগজে মাঝে মাঝে বেরোয়। এই তো সমস্যা। তারপর দারিদ্রতা, সেই সাথে রয়েছে ডিপ থটের কারণে, ডিপ থিঙ্কিং এর কারণে মানুষ ক্ষীণদেহী হয়ে যায়। ক্ষীণদেহ আর হচ্ছে প্রিম্যাচিওর ওল্ড এজ। এই প্রিম্যাচিওর ওল্ড এজে তুমি শেখা, এগুলো তো প্রত্যেকটা মানুষের লট। তাহলে তুমি কি পেলে কবিতা লিখে? দেন হু নেভার হ্যাভ টার্ন দ্য লাইফ, তারপর হচ্ছে নিয়ারার ওয়ান উইথ ইউর ওন সাবলাইম। তুমি ঠিক করে বলো তো, তুমি তোমার আদর্শের একবারে ধারে কাছে পৌঁছতে পেরেছো কি? তুমি যে আদর্শ প্রকাশ করতে চেয়েছিলে, তুমি কতটুকু পৌঁছতে পেরেছো? মিথ্যে বলবে না, ঠিক করে বলো। তারপর কবি উত্তর দিলেন হয়তো, সেটা তারা আমরা শুনতে পাবো না, মানে জিজ্ঞেস করলেও এটা মনে মনে ব্যাপার, উনি জিজ্ঞেস করছেন, তারপর উত্তর পেয়ে গেছেন। দেন উই হু নেভার হ্যাভ টার্নড এ রাইম। তাহলে আমার থেকে তোমার পার্থক্য কোথায়? আমাদের থেকে তোমার পার্থক্য কোথায়? আমরা কোনোদিন একটা লাইনও লিখি নাই কবিতায়। তা আমরাও যেমন লাইফ লিড করছি, তুমি তেমন লাইফ লিড করছো। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি? আমি একটা ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিনি, আমার ভাবনা তোমার ভাবনা এক। আগেই বলেছি, পার্থক্য হচ্ছে তুমি প্রকাশ করতে পারো, আমি প্রকাশ করতে পারি না। তারপরে বলছে আমি প্রকাশ করতে পারি না, তাই পারি না, করি না, কিন্তু তুমি প্রকাশ করতে পারো, কিন্তু তো সবটা পারো না। তাহলে তোমার আবার তাহলে আমার থেকে বড় কি করে হলো? বোঝা গেল ব্যাপারটা? আমারও যা ভাবনা তোমারও ভাবনা এক জায়গায়। তুমি পারো প্রকাশ করতে, আমি পারি না, এই জায়গায় খারাপ। তারপরে বলছে আমি পারি না তাই করি না, তুমি পারো তাও তো সব পারো না কেন? তোমার কেন লিমিটেশন? অর্থাৎ তোমারও ফ্লেক্সিবল স্ক্রিন কাজ করছে। সুতরাং তুমিও কম পেয়েছো, তুমি গোটাটা পাও নাই। চেয়েছিলে একভাবে প্রকাশ করতে, সেইভাবে পারো নাই। আমিও তাই, আমি চেয়েছিলাম তার সাথে আমার বিয়ে হবে, তো কনজুগে লাইফ লিড করবো, হয় নাই, কিন্তু একটু পেয়েছি লাভ, চান্স, সফলতা, ওটাই আমার কাছে বড়। অর্থাৎ ফেলিওরটাকে উনি ফিলোসফাইজ করছেন। তারপর বলছেন সব সিং রাইটিং ইজ এ চয়েস। সুতরাং কবি ওসব ছেড়ে দিয়ে আমার এই রাইডিং এর গল্প বলো, এটাই তোমার কবিতা লিখে দাও, আমি কত সফল হয়েছি বা এটা মানে হতে পারে। সুতরাং আমি আমার রাইডিং এরই প্রশংসা করছি। I write for me. And you, great sculptor, so you gave a score of yours to art. হে ভাস্কর, হে স্কাল্পটর, হে খোদাইকারী, তুমি তো তোমার জীবনের যৌবনের 20টি বছর কাটিয়েছ তোমার ওই শিল্পে, ভাস্কর্যের কাজ করতে গিয়ে, শিল্পের কাজ করতে গিয়ে, খোদাইয়ের কাজ করতে গিয়ে জীবনের 20টি বছর কাটিয়েছ। হার স্লেভ, তুমি সেই শিল্পের দাস হয়ে থেকে গেলে জীবনের 20টি বছর। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইয়োর ভেনাস। আর ওই তো তুমি একটা মূর্তি তৈরি করেছো ভেনাসে, গডেস অফ লাভ, তার মূর্তি তৈরি করেছো, খুব ভালো তৈরি করেছো। কিন্তু যখন আমরা টার্ন টু ইয়ান্ডার গার্ল দ্যাট ফোর্স দ্য বার্ন, যখন দেখি যে নদী পার হচ্ছে একটা ছোট্ট বালিকা, তখন মনে হয় তুমি ফালতু একটা মূর্তি তৈরি করেছো। কি আছে তোমার ওই মূর্তিতে? কি আছে তোমার ওই শিল্পে? কারণ তোমার শিল্প দিয়ে তুমি যে ভেনাসের ছবি এঁকেছো, তার থেকে দেখতে অনেক ভালো একটা জীবন্ত বালিকা যখন নদী পার হয়, নদী পার হওয়া বালিকাটা কেমন গতিশীলা, কেমন জীবন্ত, কেমন টাটকা একটা বিউটি, সেই বিউটিটাকে তুমি তুলে ধরতে পেরেছো তোমার এই ভেনাসের চেহারায়। হে স্কাল্পটার, আমি তোমাকে খাটো করছি না, কিন্তু বলো তো তুমি ওই মেয়েটির মতো কি তৈরি করতে পেরেছো? তাহলে তুমিও তো এক, তোমার তো তুমি শিল্পী, তুমি চেষ্টা করেছো নিশ্চয় একটা জীবন্ত মানুষের মতো করে তুলতে, কিন্তু কতটুকু প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছো তুমি তোমার মূর্তিটাকে? তুমি কি পেরেছো যতটা ভালো করা উচিত ছিল ততটা জায়গায় পৌঁছতে? A girl crossing the river, when I compare the girl with your Venus, it is clear to me that you are lesser, much lesser. Your beauty means your Venus is lesser than the beauty of
The girl crossing the river. You acquit? নিশ্চয়ই তুমি এটা মেনে নেবে স্কাল্পচার। হে ভাস্কর, তুমি নিশ্চয়ই মেনে নেবে আমার এই যুক্তি যে তোমার ভেনাস ওই জীবন্ত জ্যান্ত একটি বালিকার থেকে অনেক নিচু, মানে মানবে কি না? তো তাই কবি নিজেই বলছে রিজেক্টেড লাভার। ইউ অ্যাকুইট, নিশ্চয়ই তুমি মেনে নেবে, যদি নিরপেক্ষ হও তুমি মেনে নেবে। ইউ গ্রোন গ্রে, তারপর বলছে অ্যান্ড স্যালারি পাই, যদি তুমি মেনে নাও বন্ধু স্কাল্পচার, তাহলে বলো তো আমি লাস্ট রাইডার, আমার দুঃখ করা ঠিক হবে? তুমি যা চেয়েছিলে তা পাওনি, তারপর কবি যা চেয়েছিল তা পারেনি, তারপর সৈনিক যা চেয়েছিল তা পায় নাই, আবার তুমি এখনই স্বীকার করলে তুমি যা চেয়েছিলে তা করতে পারো নাই, তা আমিও যা করতে চেয়েছিলাম তা করতে পারিনি, তা আমি এবার কাঁদবো নাকি বসে? তাহলে তোমাদেরও যা অবস্থা আমারও তাই অবস্থা, তোমরাও হেরে গেছো আমিও হেরে গেছি। তারপর বলছে হোয়াট ম্যান অফ মিউজিক, হে মিউজিশিয়ান, ও এ আর রহমান, তুমি এবার শোনো, অনেক অস্কার পেয়েছো, আমার কাছে একটু তিরস্কার পাবে আজ। হোয়াট ম্যান অফ মিউজিক, ইউ গ্রোন গ্রে, মাথার চুল তো পেকে গেল তোমার মিউজিকের সুর বাঁধতে বাঁধতে। উইথ নোটস অ্যান্ড নাথিং এলস টু সে, জীবনে তার কিচ্ছু করলে না, গানের পিছনে ছুটে বেড়ালে। ইজ দিস ইউর সোল প্রাইজ ফ্রম এ ফ্রেন্ড, তোমার বন্ধু তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তোমার যারা ভক্ত, তোমার যারা ফ্যান, তারা সবাই তোমার প্রশংসা কি বলে, পরের লাইনটা দেখো কি বলে প্রশংসা করে, গ্রেটলি হিজ অপেরাল স্ট্রেন, সবাই বলে ও এই মিউজিকের অতুলনীয় মিউজিক, আর এই মিউজিকের ভিতরে কতই না দাম, কত না কথা আছে, কত কথায় কত কথা লুকানো আছে, কত ভাব গম্ভীর, কত বাঞ্ছনা যুক্ত এই মিউজিকটা, সবাই প্রশংসা করে। মকবুল ফিদা হোসেন, তুমি একটা দাগ দিয়ে দিলে ব্ল্যাকবোর্ডে লোকের ভাবনার শেষ থাকে না, এতে কি না। কিন্তু তুমিও বলো, তুমি মকবুল ফিদা হোসেন, তুমি যখন একটা ভেনাসের মূর্তি এঁকেছো, ছবি এঁকেছো, বলো তো তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তেমনটি পেরেছো? বা জীবন্ত কোনো মহিলার মতো করে তুলতে পেরেছো কি? পারো নাই। তাহলে নিশ্চয়ই ইউ অ্যাকুইট, তুমি মেনে নেবে যে তোমার ফল্ট রয়েছে, তোমার ত্রুটি রয়েছে, তোমার ঘাটতি রয়েছে, ফ্লেশলেস স্ক্রিন তোমার উপরে অপারেটিভ। এটা মেনে নেবে কিনা? মিউজিশিয়ানকে বলছি, সারাটা জীবন মিউজিকের পিছনে ছুটালে আর লোকে তোমার প্রশংসা করলে এই বলে বাহ বাহ বাহ, কি গান কি গান কি গান। বাট ইন মিউজিক উই নো হাউ ফ্যাশন এইন্ট, কিন্তু বন্ধু আমরা জানি মিউজিক আজ যেটা আপডেটেড, আগামীকাল সেটা ব্যাকডেটেড হয়ে যায়। আজ যেটা আপডেটেড, কাল সেটা অবসলেট এবং ব্যাকডেটেড। কাল তোমার কি হাল হবে বন্ধু? অর্থাৎ তোমার মিউজিক তো চিরকালীন আপিল রাখতে পারে না, তোমার মিউজিক তো এটার্নাল নয়, তোমার মিউজিক তো মানুষের মধ্যে ইউনিভার্সাল একটা আবেদন নেই, আজ আবেদন আছে কাল থাকবে না। এটাই হচ্ছে মিউজিকের ফ্যাশন চেঞ্জের যোগ। আজকে এক ফ্যাশনের মিউজিক চাই, আর একদিন আর এক ফ্যাশনের মিউজিক চাই, তাহলে ফ্যাশন চেঞ্জ হচ্ছে কন্টিনিউস। তাহলে কেন বন্ধু তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে না যে তুমি সফল হয়েছ? তাহলে তুমিও ব্যর্থ, স্কাল্পচার ব্যর্থ, পোয়েট ব্যর্থ, পলিটিশিয়ান ব্যর্থ, সৈনিক ব্যর্থ, আমিও ব্যর্থ। এতগুলো এক্সাম্পল কেন দিলেন জানো? তার মতটা প্রতিষ্ঠা করতে, যেটা যে ফেলিওর ইজ এ কমন লট। ফেলিওর হচ্ছে ইউনিভার্সাল একটা ফিচার, ফেলিওর হচ্ছে হিউম্যান ক্যারেক্টারিস্টিক, ফেলিওর হচ্ছে ইনএভিটেবল, ফেলিওর হচ্ছে একটা লটেড একটা জিনিস, এটাকে ব্লট করা যাবে না, এটাকে নষ্ট করা যাবে না, এটাকে ধ্বংস করতে মানুষের জীবন থেকে এটা সরিয়ে দেওয়া যাবে না। এটা কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হিউম্যানিটি। তাই যদি হয়, তাই কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছে, আরো উদাহরণ দিতে পারতেন, কিন্তু দিলে এটা বোরিং হয়ে যাবে। এই তাদের শেলিকে ক্রিটিসাইজ করেছে, শেলির ওই যে স্কাইলারকে অনেকগুলো ইমেজ ব্যবহার করেছে, ওখানে বোরিং একটা ভাব এসেছিল, এখানে বোরিং হতে যাচ্ছিল, আর কয়েকটা দিলেই বোরিং হয়ে যেত। কিন্তু যারা আর্টিস্ট তারা জানে কোথায় দাঁড়াতে হয়, কোথায় থামতে হয় জানে। আর্ট লাইজ ইন কনসিলিং আর্ট, শিল্পকে লুকিয়ে রাখার মধ্যে রয়েছে।
তাই না? যত ইঙ্গিতবাহী হবে, যত সাজেস্টিভ হবে, শিল্প নিয়ে ভাবনা আর শেষ নেই। যত সাজেস্টিভ হবে তত মানে কি বলবো, এক্সপ্লানেশন হবে, ইন্টারপ্রিটেশন হবে। আর যে শিল্পের হাজার ইন্টারপ্রিটেশন, সেই শিল্পটা হচ্ছে সব থেকে ভালো শিল্প। যেটা মানুষ বুঝতে পারে না, দিয়ে হাজার রকম ব্যাখ্যা দেয়, ওইটা নিয়ে বেশি চর্চা হয়। ওই সুযোগটা হয়তো বড় বড় লোকেরা নিয়ে নেয়, বুঝতেও পারবে না, যাতা লিখে দিই, তারপর লোক মুরুগ্গা ভেবে চিন্তা আর শেষ নেই মানুষের ভেবে ভেবে চিন্তা। অর্থাৎ আস্তে 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 মানুষ, আগে বড় বড় লোকেরা যে কথাগুলি বলে গেছেন, সেই কথাগুলি আস্তে আস্তে যেন ভাঁজ খুলছে, সিগনিফিকেন্সে আনফোল্ড হচ্ছে, আস্তে আস্তে গুরুত্বের ফোল্ডিং খুলে যাচ্ছে। তাই বলছে যে ফ্যাশন চেঞ্জ হয় বন্ধু মিউজিকের জগতে, সুতরাং তোমার গান বেশি দিন টিকসই হবে না। আই গেভ মাই ইউথ, তো তুমি তোমার জীবনে 20 বছর কাটিয়েছো, কেউ 40 বছর কাটিয়েছো, তা আমি নয় 4-5 বছর কাটিয়েছি একজনের পিছনে ছুটতে গিয়ে। তোমরাও কাটিয়েছো, আমিও কাটিয়েছি, তো কি হয়েছে? বাট উই রাইড ইন ফাইন, তোমরাও অনেক হারিয়েছো, সবটা পাও নাই, আমিও নয় হারিয়েছি, কিন্তু দেখো না, তাও তো একটু পেয়েছি। এবং যা পেয়েছি দেখে তোমাদের চোখ তাকিয়ে যাবে। আচ্ছা, তোমাদের সফলতা নিরিখে আমার সফলতা কম নয়। লাভার হিসেবে আমার সফলতা, মিউজিয়ান হিসেবে তোমাদের সফলতা। আমি যেটা চেয়েছিলাম পাইনি, তোমরা যা চাও তাই পাও নাকি? অর্থাৎ ফেলিওর সবার জন্য, এটা হচ্ছে কমন ফিচার। এবার দেখো, এই দুটো স্ট্যান্ড একটু সাবধানে বুঝবে, জটিল নয়, একটু ব্রেনটাকে ফ্রেশ রাখো। হু নোজ হোয়াট ফিট ফর আস, কে জানে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ আমাদের জন্য। এখানে আস মানে হিউম্যানিটি, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ কে জানে। অর্থাৎ উনি বলতে চাইছেন যে ফেলিওর ভালো না সাকসেস ভালো, কে জানে। নিশ্চয়ই ফেলিওর সবসময় খারাপ আমাদের কাছে, কিন্তু ও কিন্তু কথা বলছে ফিলোসফিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। সে ফেটালিজমে বিশ্বাস করে, রবার্ট ব্রাউন ভাগ্যে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে আস্তিক। তাই সে যখন ব্যাখ্যা দিচ্ছে তখন বলছে কে জানে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। আজকে আমরা যেটাকে ভালো মনে করছি, আমরা তো জানি না এর ভবিষ্যৎ কি, ভবিষ্যৎ পরিণতি। মানুষ যদি জানতো যে ভবিষ্যৎ পরিণতি কি, এটা ঈশ্বরের বিশেষ করুণা যে মানুষকে জানতে দেওয়া হয়নি কাল কি ঘটবে। যদি কেউ জানতো কালকে ওর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটবে, তাহলে সে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আগেই মারা যেত। যদি সে জানতো যে 10 বছর পর সে ক্যান্সার হবে, তাহলে আগেই সে মরে যাবে ভয়ে। আমাদেরকে এখন যদি কেউ বলে যে তুমি আর 30 বছর বাঁচবা, যার বয়স 60 বছর, তাকে যদি বলা হয় আর 30 বছর বাঁচবা, তখন ওর ভয় দেখে যায়, মাত্র 30, মানে ওটা যথেষ্ট হবে না ওর কাছে। কিন্তু 10 বছর পরে মরতে পারে, 30 বছর পরে বললে ভয় পেয়ে যাবে, কিন্তু 10 বছর পরে মরতে পারে। কারণ আমরা জানি না। আমি যদি জানি বা তুমি যদি জানার কদিন পর তোমার মৃত্যু হবে, আমার মৃত্যু হবে, তার মানে কি জানি না বলেই বেঁচে আছি, আর জানলেই কিন্তু ভয়ে মরে যাবে, তাই না? তাহলে এটা বিশেষ একটা আশীর্বাদ ঈশ্বরের যে ভবিষ্যৎটা আমরা জানি। কেউ যদি আগেই জানতে পারতো যে তুমি 3rd ইয়ার রেজাল্ট করে শেষে দেখবা তুমি ফয়কাল ল, তাহলেও 1st ইয়ারে ভর্তি হবে? 1st ইয়ারে ভর্তি হবে না কি, তাই না? সুতরাং তাই এটাই বলছি, কে জানে আমাদের জন্য কোনটা ভালো কোনটা ঠিক, হোয়াট ইজ রাইট ঠিক রং। আর যেটা আমরা লস ভাবি সেটা হচ্ছে ক্ষতি হতে পারে, আর যেটাকে আমরা ক্ষতি ভাবছি না না এটা করা যাবে না, সেটার ভিতরেই হয়তো সফলতার বীজ রয়েছে। তা আমরা যে কাজগুলি করতে চাই, আর বাবা মা বারবার নিষেধ করে এটা করিস না, কিন্তু আমাদের মনে হয় বাপ মা ভুল বলছি, কিংবা মনে হতে পারে বাপ মার বলাটাও ভুল আছে সিদ্ধান্ত। যাই হোক, হ্যাড ফেইট প্রপোজড ব্লেস হিয়ার শুড সাপ্লিমেন্ট মাই বি, এমন যদি হতো যে আমার ভাগ্যে লেখা ছিল আমি এই জগতে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পাবো, তাহলে কি এটা ভালো হতো? এমন যদি লেখা থাকতো আমার ভাগ্যে যে আমি সম্পূর্ণভাবে ফেলিওর হব, এটা কি ভালো হতো? কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা ঈশ্বরই জানেন। অর্থাৎ ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য করে থাকেন। অর্থাৎ মানুষ জানে না কোনটা ভালো জন্য কোনটা খারাপের জন্য। যদি পূর্ণ সফলতা পেতাম সেটা কি ভালো হতো? যুক্তি দিচ্ছি, দেখো, হ্যাড আই সাইন দ্য বন্ড
এমন যদি ঈশ্বরের সাথে আমার চুক্তি হতো, মানে ঈশ্বর যদি লিখে রাখতেন এমন যে আমি এই পৃথিবীতে পূর্ণ সফলতা পাবো, তাহলে কি ভালো হতো? তারপরে লাইফটা দেখো, স্টিল ওয়ান মাস্ট লিড সাম লাইফ বিয়ন্ড। কিন্তু নিশ্চিত এটা যে প্রত্যেকটা মানুষকে আরো একটা জীবন যাপন করতে হবে, বিয়ন্ড দিস লাইফ। এই জীবনের পরে আরো একটা জীবন তাকে লিড করতে হবে। সেই লাইফটা কি? লাইফ অফ দ্য ডেথ, মৃত্যুত্তর জীবন, পরকালীন জীবন। তাই যদি হয় তাহলে এই পৃথিবীর সফলতা, এই পৃথিবীর ব্যর্থতা অন্য নিরিখে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমি যদি এই পৃথিবীতে পূর্ণ সফলতা পেয়ে যেতাম, তাহলে মরার সময় যে আর একটা জীবন আছে, সেখানে আমি কিসের আশায় মরতাম, কোন মুখে মরতাম? এই পৃথিবীতে যদি কিছু ব্যর্থতা পাই, তাহলে আমি মরবো যখন, তখন যাক, এই পৃথিবীটা তো কষ্টে কাটালাম, এবার আমি একটু সুখে থাকবো। আর এই পৃথিবীতে যদি পূর্ণ সফলতা পেয়ে যায়, তাহলে কিসের আশায় মরবো? মরার সময় তো আমার সামনের দিকে তাকিয়ে মরা উচিত। উই শুড লুক ফরওয়ার্ড হোয়েন ডাইং। মরার সময় তৃপ্তি সহকারে মরতে চাই। তার জন্য বলেছেন, হেনরি ভন বলেছেন, আমি আর সামনে এগোতে চাই না, আমি পিছনে যেতে চাই। আই ওয়ান্ট টু গো ফরওয়ার্ড বাই গোয়িং ব্যাকওয়ার্ড। আর পিছন দিক দিয়ে সামনে যেতে চাই। লোকের কাছে মেটেরিয়ালিজম হচ্ছে ফরওয়ার্ডিং, কমার্শিয়ালিজম ফরওয়ার্ডিং, কনজিউমারিজম ফরওয়ার্ডিং। তাই তিনি ব্যাকওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে ফরওয়ার্ডে যেতে চেয়েছেন, পিছন দিক, পশ্চাৎ গতিতে। তাই রিট্রিট মানে পিছন দিক দিয়ে উনি সামনে যেতে চেয়েছেন, বাইপাসে। এখানে উনি বলছেন যে মানুষ সফলতা এবং ব্যর্থতাকে যদি পরকালীন বিচারে নিরিখে গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষে ব্যর্থতা যদি গ্রাস করে তাকে, মরার সময় সে একটু শান্তিতে মরতে পারবে, আগামী জীবনে সে সুখ পাবে বলে মরতে পারবে। কারণ ফিলোসফিক্যালি রবার্ট ব্রাউনিং এর মতে, দিস ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডস ফর অ্যাটেম্প্ট অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডস ফর সাকসেস। এই জগৎটা হচ্ছে প্রচেষ্টার প্রতীক, আর হেভেন হচ্ছে সফলতার প্রতীক। সুতরাং সফলতা পেতে গেলে এখানে ব্যর্থতা থাকা জরুরি। আর এখানে যদি পূর্ণ সফলতা পেয়ে যাও, তাহলে ওই জগতে ব্যর্থতা শিকার হতে পারো। এখন এখানে হেল এন্ড হেভেনের কথাটা বলছি। এই পৃথিবীতে যদি তুমি ব্যর্থ হও, তাহলে তুমি হেভেনে যেতে পারবে। আর যদি সফল হয়ে যাও, তাহলে হেভেনে যাবে কি করে? হেল এন্ড হেভেনের ধারণাটা, হেল এন্ড হেভেনের ধারণাটা কিন্তু খুব দারুণ। কারণ হচ্ছে, আমি একটা উদাহরণ দিই তোমাকে। এই আজমল কাসাব কজনকে মেরেছে বলো তো? 186। আর ওকে কবার মারা হয়েছে? ওর বিচার ঠিক হয়েছে? ওর বিচার ঠিক হয়েছে কি বলো? ওকে তো আরো 185 বার মারতে হবে, তাহলে ওর প্রতি দয়া দেখানো হয়েছে রীতিমতো। কিন্তু মানুষের ফ্লেশলেস কিচ্ছু করার নেই। ওকে যদি মেরিয়ে আবার তোলা হতো, তাহলে আরো 185 বার আমরা মারার সুযোগ নিতাম। কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের নেই। তার জন্যই পরকালীন তার বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাকে হ্যালো 5 তারিখে সকালবেলায় হ্যাঁ। এবারে তার জন্য পৃথিবীতে যদি রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে ম্যাক্সিমাম রিওয়ার্ড হচ্ছে হেভেন। যদি পানিশমেন্টের ব্যবস্থা থাকে, ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট হচ্ছে হেল। আবার যাতে পৃথিবীতে অনেক ভালো মানুষ আছে, ও দুবেলা খেতেই পারে না, তাহলে ওর কি দোষ? তাহলে ওর প্রতি বিচার করা দরকার নয়, ওর প্রতি সুবিচার তো হবে। তার জন্য এক্সট্যাসি বলে একটা কথা আছে, এক্সট্যাসি। আর বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, যে গরিব ঘরের সন্তান, সে সন্তান এক বস্তা দোষ নিয়ে জন্মায় না। আর যে বড়লোক ঘরের সন্তান, সে এক পুটলি গুণ নিয়েও জন্মায় না, এক পুটলি গুণও নিয়ে জন্মায় না। সুতরাং যখন সে জন্মাচ্ছে, সে সময় পরবর্তীতে সোসাইটির হায়ারার্কি তাকে আলাদা আলাদা জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। অনেক মিল্টন, অনেক কিড শেক্সপিয়ার গ্রামের রাখাল ছেলেদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, সেগুলোকে বের করার সুযোগ তারা পায় না, সেই সুযোগ নেই। তার জন্য তো ওদের তো একসময় সুবিচার পাওয়ার কথা। আর এক্সট্যাসি বলে একটা কথা আছে। এক্সট্যাসি মানে জানো? এক্সট্যাসি মানে হচ্ছে এমন অনুভূতি যা তুমি আগে কখনো অনুভব করো না। এক্সট্যাসি ইজ দ্য ফিলিং দ্যাট ইউ ফিল দ্যাট ইউ হ্যাভ নেভার ফেল্ট বিফোর। তাহলে আজকে যে আনন্দটা তোমার কাছে এক্সট্যাসি মনে হচ্ছে, 10 বছর পরে এমন একটা আনন্দ পেলে, এটা তখন বাদ হয়ে যায়, তখন ওটা এক্সট্যাসি। হেভেনে যখন যাবে, তখন সেটা হচ্ছে চরম এক্সট্যাসি। তাহলে পার্থিবতা মোড়ক আস্তে আস্তে আনফোল্ড করে যখন তুমি হেরে যাবে, তখন সেটা এক্সট্যাসি। আর পার্থিবতা কষ্টের ম্যাক্সিমাম পর্যায়ে যখন যাবে, তখন সেটা হচ্ছে
হেল। তার বলছে কে জানে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, ব্যর্থ হয়েছি বলে হয়তো আমি ওই পৃথিবীতে অর্থাৎ হেভেনে সফলতার স্বাদ চাকতে পারবো। হ্যাভ আ ব্লিস টু ডাই উইথ, দেখি যেহেতু প্রত্যেকেই, হ্যাঁ মুস্তফা, হ্যাঁ বহরমপুরে আছি তো, আচ্ছা এসো, হ্যাঁ এসো, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। তো বলছে যে হ্যাভ আ ব্লিস টু ডাই উইথ, তা আমাদের প্রত্যেকের মরার সময় একটা স্বস্তি নিয়ে মরা উচিত, তৃপ্তি নিয়ে মরা উচিত। কিসের তৃপ্তি? যে যখন তোমার ঘাটতি থাকবে তখন তো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকবে, হ্যাঁ, আর তোমার যখন ঘাটতি থাকবে তখন তো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা থাকছে না। তাহলে ঘাটতি নিয়ে যখন আমি মরবো আর যেখানে যাব সেখানে যেহেতু অ্যাভেলেবিলিটি রয়েছে সব কিছু, তাই আমার প্রত্যাশা থাকবে ওখানে গিয়ে আমি পূর্ণ কিছু পাবো। এই জন্য নেচার কবিতায় কবি বলেছেন যে আমরা জানি না অজানা জগৎ আমাদেরকে কেমন করে আহ্বান করে, অজানা জগতের আহ্বানে আমরা সাড়া দিতে জানি না। আবার ওখানে বলেছেন মানুষের কাছ থেকে আস্তে আস্তে মানুষের অ্যালটমেন্ট কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে বগলে করে চেপে ধরে নিয়ে চলে যাচ্ছে মা জোর করে, আর ছেলেটি জোর করে আপায় হাত পা ছুটছে, মুখটা দরজার ভেতরের পা গুলি বাইরে, মানে ও সেই ভাঙা খেলনাগুলো নিয়ে এখনো খেলতে চায়। পৃথিবীর মানুষও তাই, মরার সময় মন চায় না মরতে, তখন মনে পড়ে তার বাড়ির কথা, তার গাড়ির কথা, তার পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের কথা। যদি থাকে তখন তার যেতে ইচ্ছা করবে না, আর যদি এগুলো না থাকে কিচ্ছু নেই, তখন তার যেতে কোনো অসুবিধে নেই, কারণ তার একটা প্রত্যাশা রয়েছে সে ওই জগতে আর একটা কিছু করবে। অবশ্য যাদের ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে যারা থাকে তাদের ক্ষেত্রে এগুলো ঘটবে। কেমন? আর ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের শেষের দিকে আসে, 3 মাথা যখন এক জায়গায় হয়, 3 মাথা এক জায়গায়, 2 হাঁটু আর একটা মাথা এক জায়গায় হয়ে যায়, তখন মন্দির মসজিদ 4 ঘুরে বেড়ায় মানুষ। আর গায়ে যতদিন রক্তের তেজ থাকে ততদিন আর যায় না, তখন বলে যে এবার যেতে হবে আমাদের। তাই বলছে যে মরার সময় আমাদেরও কিন্তু মরার আগে আস্তে আস্তে আমাদের প্লেথিংস গুলো নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ করে দাঁত উঠে গেল, মানে এবার মাংস শেষ, অ্যালটমেন্ট কেড়ে নিচ্ছে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, তারপরে সব দাঁতগুলো উঠে গেল, তখন যাবতীয় জীবাণু জিনিসগুলো সব বাতিল, সুগার, আলু আর ভাত ছেড়ে দাও, সুগার হয়ে গেছে আলু ভাত ভাত, এইভাবে আস্তে আস্তে সবগুলো কেড়ে নেবে, আমাদের কেড়ে নিচ্ছে প্লেথিংস, এগুলোই প্লেথিংস। দেখো দিস হ্যাভ এ ব্লিস টু ডাই উইথ, ডিম ডেসক্রাইড, আমরা মরতে চাই মরার সময়, ডিম ডেসক্রাইড, হালকা হালকা একটু আবছা দেখতে চাই, যে ওই জগতে কত আনন্দ আছে সেই আনন্দগুলো দেখতে চাই আর মরতে চাই। মরার সময় যেতেই হবে আমাদের, তাই মরার সময় আমরা হালকা করে কিছু আবছা তো কিছু দেখা উচিত আমাদের, গ্লিম্পস। দিস ফোর্ট কাম ওয়ান্স প্ল্যান্টেড অন দ্য গোল, এমনটি যদি হতো যে এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আমাকে সফলতা এনে দিত, তাহলে কি ভালো হতো। দিস গ্লোরি গার্ল্যান্ড রাউন্ড মাই সোল, এমনটি যদি হতো যে এই পৃথিবীর যাবতীয় সফলতা স্বীকৃতির মালা আমি পরিধান করলাম, অর্থাৎ পৃথিবীতে 100% সফলতা যদি পেয়ে যেতাম, তাহলে কোডাই ডেসক্রাই সাজ, এইগুলো কি আমাদের চোখে পড়তো মরার সময়? কোনগুলি বললাম? ওই যে অপার্থিব আনন্দগুলি, হেভেনের আনন্দগুলি যার নেই এই পৃথিবীতে ঘাটতি আছে, সে কিন্তু মরার সময় হেভেনের আনন্দগুলি দেখতে দেখতে মরবে, ওইখানে গিয়ে মরবো, ওইখানে গিয়ে আমি আনন্দগুলি পাবো। আর যার প্রচুর আছে তখন ও সামনের দিকে তাকাতে পারবে না, কোথায় তাকাবে? পিছন দিকে তাকাতে, আমার কত কিছু ছিল, এগুলো কি হবে আমার, তাই বলে কাঁদবে। তা মরার আগে বলে যে ব্যাংকে কত টাকা আছে এগুলো দেখে নে, সব ঠিকঠাক করে। তাহলে মরার সময় আমার যদি সমস্ত স্বীকৃতি পেয়ে যেতাম, তাহলে পৃথিবী ছাড়তে আর ইচ্ছা করতো না, তখন আমি আর এগুলো দেখতেই পেতাম না, তখন তো আমি সামনে তাকাতামই না, পিছন দিকে আমি তাকাতাম। তাই আমি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ যে কথাগুলো বললাম একটু ভেবে দেখুন, মৃত্যু জন্মের ব্যাপারে এগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবা উচিত। যদি আমরা পৃথিবীকে বেশি ভালোবেসে ফেলি, তাহলে হৃদয়টা আমাদের কন্টামিনেটেড হয়, ওই জগতের জন্য আমাদের কোনো বাসনা থাকে না। আর পৃথিবীটা যদি আমাদের কাছে আমরা কম ভালোবাসি, তাহলে মরার সময় আমরা ওই জগতের ভালো কিছু প্রত্যাশা নিয়ে আমরা মরতে পারবো। আই থিঙ্ক দ্যাট সার্টিং ফ্রম দ্য কোয়েস্ট, আপনাদের ভয় লাগে না? আমি কিন্তু ভাবতে গেলে আমার গোটা অন্তঃসত্ত্বা কেঁপে ওঠে। কে বলছেন? রবার্ট ব্রাউনিং বলছেন যে আমি যখন ভাবি এই স্বর্গ নরকের কথা, জীবন বৃত্তান্তের কথা, তখন আমার হৃদয়টা কাঁপতে থাকে, ভয় পায়। তাই তো পৃথিবীকে অত্যন্ত বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি, পৃথিবী আমার কাছে সব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর পরে যে মরতে হবে, মৃত্যুর পরে যে জীবনটা এটারনাল, সেখানে জীবনের কোনো শেষ নেই, সমাপ্তি নেই। আর সামান্য একটু একটা ওয়াটার ড্রপের মতো, যেটা ওয়াটার বাবল বলা হয়,
পৃথিবী হচ্ছে একটা বাবল, সমুদ্রের জলে একটি বাবল, এই আছে এই নেই, তারপরে বাবল মুছে গেলে আবার সমুদ্রের জলে মিশে যায়। আমাদের জীবনটা হচ্ছে সময়ের বাবল, সময় সমুদ্রে বাবল, 60 বছর 70 বছর এদের বাবলটা আবার মিশে যাবে, সময়ের সমুদ্রে আবার মিশে যাবে, অর্থাৎ আমরা এটার্নাল হয়ে যাবে। সেই এটার্নাল জীবনটা আসল জীবন। ভ্যাকসিন যদি বাবা মা বলে ভ্যাকসিন দেবো না, বাবার ছেলেটা কাঁদবে আমার, তাহলে ক্ষতি করবে ছেলে। তাই জীবনের কষ্টটা, এই জীবনের কষ্টটা ভ্যাকসিন শুরু, এই পৃথিবীর কষ্টটা ভ্যাকসিন। তাহলে ওই জগতে কোনো রোগ হবে না, ওই জগতে দুঃখ পাবে না, এটা ভ্যাকসিন করে নিয়ে রাখা দরকার। পৃথিবীর একটু কষ্ট হলে, পৃথিবীর ভ্যাকসিন মানে বলতে চাইছি পৃথিবীতে মাঝে মাঝে দুঃখ কষ্ট আছে। অ্যান্ড আর্থ বিইং সো গুড, পৃথিবী যদি খুব ভালো হয়, উড হেভেন সিম বেস্ট, তাহলে স্বর্গ তো ভালো হতো কি মানুষের কাছে? স্বর্গ যে এত ভালো, কিন্তু মানুষ যে পৃথিবীকে এত ভালো মনে করে, তাহলে স্বর্গের গুরুত্বটা কমে যাচ্ছে না? মানুষ তো স্বর্গকে সব থেকে ভালো মনে করে, কিন্তু পৃথিবীকে যদি কেউ সব থেকে ভালো মনে করে, তাহলে স্বর্গের গুরুত্বটাকে খাটো করা হচ্ছে। নাও হেভেন অ্যান্ড সি আর বিয়ন্ড দিস রাইড। এবার শোনো, আমি বলি কি, সেই স্বর্গে আজ আমরা পৌঁছে গেছি। রাইডার বলছে আমি আর লেডি দুজনে এখন স্বর্গে রয়েছি। তাদের আনন্দটা অপার্থিব আনন্দ। আর কিছুক্ষণ আগে সে পৃথিবী ধ্বংস কামনা করেছে, মনে পড়ছে যে পৃথিবীটা যদি আজ ডুবতে হয়ে যেত, ধ্বংস হয়ে যেত, তাহলে এই আনন্দটা কন্টিনিউ করতাম, তাহলে কতদিন ভালো হতো। সেই ভাবনাটা এবার কাজ করছে। বলছে আমরা এখন হেভেন অ্যান্ড সি, মানে সে আর স্বর্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, লেডির মধ্যে স্বর্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানে সে বলতে চাইছে আমি স্বর্গের সান্নিধ্যে চলে এসেছি। আর এই কথাটা আগে বলেছে, ভালোবাসা মানে হচ্ছে তার কাছে ডেইফাই ফুল করা, ডেইফাই, অর্থাৎ সে দেবত্বের একটা স্বাদ পেয়ে যায়, ঈশ্বরের যে অনুভূতির স্বাদ পায়। ভালোবাসা তাহলে কি? ঈশ্বরীয় অনুভূতির প্রোভাইডার ভালোবাসা, তাই তো? তাই হচ্ছে ভালোবাসাটা হলে স্পিরিচুয়াল, এটা পার্থিব নয়, এটা ফ্লেশলিও নয়, সেক্সুয়াল নয়। অ্যান্ড ইয়েট সি হ্যাজ নট স্পোক সো লং, পাঠক পাঠিকা বৃন্দ, এখনো কিন্তু আমার লেডি একটি কথাও বলে না, শুধু আমাকে সুযোগটা দিয়েছে। হোয়াট ইজ হেভেন বি দ্যাট, কি না ভালো হতো যদি আজকের এই ঘোড়ায় চড়াটাই স্বর্গ হয়ে যেত। অর্থাৎ সে স্বর্গের সাথে যদি মার্চ করে যেতে পারতো এই সময়টায়, তাহলে কতদিন ভালো হতো। তাহলে আর পৃথিবীতে ফিরে আসার কোনো রাস্তা নেই, আর রিজেক্টেড হওয়ার রাস্তা নেই, মানে রিজেকশনটা মিনিংলেস হয়ে যেত। তাই বলছে যে এটা যদি স্বর্গের সাথে মার্চ হয়ে যেত, কতই না ভালো হতো। ফেয়ার অ্যান্ড স্ট্রং অ্যাট লাইফ বেস্ট, আমরা দুজনে এই জীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছি। সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানে যৌবনে, দুজনেই যৌবন প্রাপ্ত। আর ফেয়ার অ্যান্ড স্ট্রং, তাই তারা ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং, ফিজিক্যালি ভেরি স্ট্রং অ্যান্ড ভেরি বিউটিফুল, অ্যান্ড দে আর ইয়াং। লাইফ বেস্ট মানে ইয়াং পিরিয়ডে রয়েছে, আমরা দুজনে ইয়াং পিরিয়ডে রয়েছে, আমাদের জীবনের ফেজ ইয়াং ফেজে আছি। আর ইয়াং ফেজে থাকার কারণে আমরা দুজনে বিউটিফুল এবং ভীষণ স্ট্রং। তাই আমাদের কাছে এই রাইডিংটা একেবারে স্বর্গতুল্য, স্বর্গতুল্য, স্বর্গীয় আনন্দ পাচ্ছি। এই স্বর্গীয় আনন্দটা, অনুভূতিটা যদি কন্টিনিউ করাতে পারতাম এবং স্বর্গের এভিনিউয়ের সাথে যদি মিশিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো। উইথ আওয়ার আইজ আপটার্নড, উইথ দ্য লাইফস ফ্লাওয়ার ইজ ফার্স্ট ডিসার্নড, এইভাবে আমরা দুজনেই উপর দিকে তাকিয়ে আছি। এই উপরেই কিন্তু থাকে আসলে স্বর্গ, যেখানে স্বর্গ দেখা যায়। আকাশ পেনে চেয়ে আছি, আমরা দুজনে রাইডিং করে যাচ্ছি, উপর দিকে তাকিয়ে আছি, নজরে পড়লো আকাশ, যেখানে রয়েছে স্বর্গ। লাইফ ফ্লাওয়ার মানে স্বর্গ, আকাশ মানে চাইলাম, মানে হেভেনের দিকে তাকালাম। উই ফিক্সড সো, এইভাবে আমরা পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে বসে রয়েছি। উইথ আওয়ার আইজ আপটার্নড, না এইবার শুট সবাই, উফ কতই না ভালো হতো এটা যদি চিরকালীন হতো। অর্থাৎ এই রাইডিংটা যদি কন্টিনিউয়াস হতো, এই রাইডিংটা যদি ছেদন না হতো, এটা যদি ছেদ না পড়তো, মানে স্বর্গের সাথে যদি লাইফটা মার্চ করে দিতে পারতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো। হোয়াট ইফ উই স্টিল রাইড অন উই টু, কতই না ভালো হতো কন্টিনিউয়াস যদি আমরা দুজনেই যদি চলতে পারতাম। উইথ লাইফ ফর এভার ওল্ড ইয়েট নিউ, সেই জীবন যদি পেতাম যে জীবনটা পুরাতন কিন্তু আনন্দটা নতুন। ওল্ড অ্যান্ড নিউ, এই কথাটা পরে পরীক্ষায় কেমন জীবন পেতে চাইছে এই যে স্বর্গীয় ফিল্ম, তারা কি করবে? এইভাবে তারা দুজনে স্বর্গীয় জীবন লাভ করতে পারবে। আর এই জীবন যখন পাবে, তখন তাদের জীবনটা হবে পার্থিব, কিন্তু আনন্দটা হবে স্বর্গীয়। জীবন পার্থিব মানে ওল্ড, আগের জীবন, কিন্তু আনন্দটা নিউ, স্বর্গীয় আনন্দ। তাই জন্য বলছে ওল্ড ইয়েট নিউ, চেঞ্জ নট ইন কাইন্ড বাট ইন ডিগ্রি। আমার জীবনটা পরিবর্তিত হবে, চেহারায় নয়, ফর্মে নয়, বরং কিসে? আনন্দের ডিগ্রিতে। অর্থাৎ বডিলি ফাংশনস গুলো পৃথিবীর মতোই থাকবে, কিন্তু বডি ফাংশনস এর ফলে যে প্লেজার, সেই প্লেজার গুলো কি হবে? মাত্রায় পরিবর্তন হবে, ডিগ্রিতে চেঞ্জ হবে। অর্থাৎ
ফর্মে নয়, আকারে নয়, মাত্রায় পরিবর্তন হবে। ইন্টেন্সিটি অফ প্লেজার, স্বর্গে গিয়ে আনন্দের ইন্টেন্সিটিটা তীব্র হবে, অর্থাৎ ডিগ্রি অফ প্লেজার উইল বি গ্রেটার দ্যান দ্য ডিগ্রি অফ প্লেজার অফ দিস ওয়ার্ল্ড। কিন্তু বডি অফ হেভেন উইল বি দ্য সেম অ্যাজ দ্য বডি অফ দ্য আর্থ। তার জন্য বলছে ওল্ড ইয়েট নিউ। তারপরেই বলেছে কি, কাইন্ড চেঞ্জড ইন কাইন্ড, নট ইন কাইন্ড বাট ইন ডিগ্রি। চেহারায় পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ কাইন্ড বডির পরিবর্তন হবে না, আনন্দগুলির মাত্রার পরিবর্তন হবে। এই পৃথিবীর যে আনন্দ তার থেকে স্বর্গের আনন্দ অনেক বেশি, মাত্রাটা অনেক বেশি। দ্য ইনস্ট্যান্ট মেড এটার্নিটি। এইভাবে যদি বর্তমানে এই রাইডিংটা, এটাকে ইনস্ট্যান্ট বলা হয়, রাইডিং মুহূর্তটা, যেটুকু সেই সুযোগ পেয়েছি যেটুকু রাইডিং করবে, এইটাকে যদি আমি এটার্নাল করতে পারতাম, এলাস্টিকের মতো টেনে দিয়ে যদি স্বর্গের সাথে মিশিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে কতই না ভালো। সে তো চাইছে ইনস্ট্যান্টটাকে এটার্নাল করতে, কারণ প্রথমে সে পৃথিবীর ধ্বংস কামনা করেছে, ডুমসডে কামনা করেছে। তারপর সে বলেছে যে আমি ডেইফাইড ফিল করছি, আরো একবার আমার লেডির সাথে ঘুরতে পেয়ে, সুযোগ পেয়ে। তারপর এখন বলছে এই ইনস্ট্যান্টটাকে যদি এটার্নাল করতে পারতাম তাহলে কতই না ভালো হতো। তাহলে এইসব আনন্দগুলি পেতাম, জীবনটা একই থাকতো, আনন্দের মাত্রাটা চেঞ্জ হয়ে যেত। অ্যান্ড হেভেন জাস্ট প্রুভ দ্যাট আই অ্যান্ড সি। তারপর হেভেন প্রমাণ হতো আমি আর সে হেভেনেই আছি, অথবা হেভেন আমাতে আর তাতে প্রবেশ করেছে, আমাতে আর লেডিতে হেভেন প্রবেশ করেছে, অথবা আমি আর লেডি হেভেনে প্রবেশ করেছি। প্রমাণ হতো যদি এই সময়টাকে এটার্নাল করে যাওয়া যেত, ডাই টুগেদার ফরএভার রাইট। তখন প্রমাণ হতো যে আমরা দুজনেই এই স্বর্গে কি রাইড করছি না, স্বর্গে কন্টিনিউ করছি না আমাদের আনন্দটা, আমরা আনন্দটা স্বর্গে কন্টিনিউ করছি, স্বর্গ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ প্রীতি প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের